华语团契的弟兄姐妹们，大家好！很高兴在每逢的星期四早上10点，我们又能够跟大家在空中见面。我们一起在团契中敬拜赞美神，并且一起听神的话语。感谢主，蒙神带领我们进入4月份的第4个礼拜了。相信弟兄姐妹们也打了疫苗，希望一切都顺利，在我们的身上都能产生免疫力。相信一切有神的恩典，神的慈爱在带领我们。我们都当来赞美耶和华。你们要赞美耶和华。我们来唱诗，你们要赞美耶和华。因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。我们要赞美耶和华，来敞开胸怀赞美他。我们要赞美耶和华，来高声欢呼赞美他。我们要鼓起弹琴赞美他，我们来击鼓跳舞赞美他，我们用诗弦乐器赞美他，凡有气息都要来赞美他。我们要鼓声弹琴赞美他，我们来击鼓跳舞赞美他，我们用诗弦乐器赞美他，凡有气息都要来赞美他。是的，我们要赞美我们的神，在他的圣所赞美他。你们也要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。让我们一起来唱。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他，凡有气息都要来赞美他，凡有气息都要来赞美他。让我们一起来祷告。是的，主啊，我们要赞美你，因为你的慈爱信实，你的恩典是何等的丰盛，在我们的生命中很显明出来。主，我们感谢你，因为主你的恩典，今天我们可以来到你的面前，透过这个华语团契，我们可以一起来赞美你，一起来侍奉。主啊，我们感谢，我们也可以有机会可以思想你的话，我们向你献上感恩。主啊，求你赐福我们今天的团契，让我们可以依找你，我们可以经历你的慈爱，我们可以经历神你的恩典，我们并且恳求神你自己先洁净我们，使我们的赞美敬拜在你的面前能蒙你悦纳。感谢赞美主，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的名恳求，阿们。是的，我们要赞美耶和华，来敞开我们的胸怀来赞美他。
我们要赞美耶和华，来高声欢呼赞美他。我们庆祝复活节刚过了3个礼拜，这个庆祝复活的主，他以得胜的死亡挪开咒诅，挪开羞辱，他已完成伟大救赎，让我们来歌颂复活主。弟兄姐妹们也可以在家里站起来一起唱。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，挪开咒诅，挪开羞辱，他已完成伟大救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。世上有哪一位神为世人而生？世上有哪一位神为世人而死？世上有哪一位神为世人复活？世上有哪一位救主今天仍活着？复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，挪开咒诅，挪开羞辱，他已完成伟大救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。世上有哪一位神为世人而生？世上有哪一位神为世人而死？世上有哪一位神为世人复活？世上有哪一位救主今天仍活着？主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。同来欢呼，同来庆祝，他已完成伟大救赎。我们将进入听道的时间。弟兄姐妹们，相信神明白我们的渴望，听见我们的呼求，他愿放下我们的重担，脱去一切缠累我们的疲乏，他赐能力；软弱的他加力量。我们一起来唱诗《如鹰展翅上腾》。听见我们的呼求，让我们一起来赞美他。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望。
切残累，恢复神到我的荣美形象。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望。放下重担，脱去一切残累，恢复神造我的荣美形象。永在的神创造万物的主，他的智慧无法测度，无法的他是能力软弱的，他加力量，等候耶和华并重新得力，如云展翅上腾，翱翔在神的国度里。艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座，如云展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受神的恩膏和大能，活出美好自由的风采。是的，神听我们的呼求，他明白我们的渴望，让我们放下重担，脱去一切残累，恢复神造我们的荣美形象。我们再来唱这首诗歌，神已听见我的呼求。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望。放下重担，脱去一切残累，恢复神造我的荣美形象。永在的神创造万物的主，他的智慧无法测度，无法的他是能力软弱的，他加力量，等候耶和华必重新得力，如云展翅上腾，翱翔在神的国度里。艰难和风暴，单单注视荣耀宝座，如云展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。弟兄姐妹们平安， Saudara-saudara, salam sejahtera. 感谢神，今天我们又可以在网上见面。
Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa mengadakan persekutuan di dalam online. 呀，有一位作者是以诺，在他的著作因为单纯，所以杰出的一则故事《英雄出少年与大器晚成》的文章里写道。 Ada seorang pengarang yaitu bernama Se-Inok. Di dalam karyanya itu 因为单纯所以接触 di dalam sebuah cerita yaitu pahlawan berasal dari yang muda serta berhasil di usia senja. Di dalam artikel itu dia menulis demikian. 周华莲牧师曾有次问了10个大学生，你知道举头望明月的下一句是什么吗？ Pendeta Zhou Hualien dia pernah bertanya kepada belasan mahasiswanya, apakah kamu tahu Jito Wang Mingye kalimat selanjutnya itu adalah apa? 每一个都能答得上来，是低头思故乡。 Setiap orang bisa menjawab, dia bilang yaitu Tito Si Kuxiang. 于是他再问，知道是谁写的吗？ Selanjutnya dia bertanya lagi, kamu tahu nggak itu ditulis oleh siapa? 每个人都能答李白。 Setiap orang bisa menjawabnya, dikatakan itu adalah tulisan Li Pai. 周牧师又问，知道这是他几岁写的吗？ Selanjutnya Zhou Musi tanya lagi, kamu tahu nggak dia menulisnya di usia berapa? 每个人都回答不知道，且Setiap orang menjawab tidak tahu. 且几乎每个人都接着反问，为什么要问他是几岁写的呢？ Bahkan setiap orang bertanya kembali, kenapa harus ditanya umur berapa waktu dia menulisnya? 有什么意义吗？ Ada arti apa? 于是他就用了这个例子，引出了一个结论。 Maka selanjutnya dia memakai ilustrasi ini untuk mengeluarkan sebuah kesimpulan. 好事就是好事，不管是几岁写的，总之都是足以流芳百世的好事。 Dikatakan syair yang baik pasti adalah baik. Nggak peduli kapan, umur berapa dia menulisnya. Yang penting itu bisa terkenal. Dia menjadi sebuah syair yang sangat terkenal. 做得好就是好，跟年龄无关。 Kalau dia bisa menciptakannya baik, tidak ada hubungan dengan usia. 的确，任何人只要表现得好就是好， Yang penting setiap orang kalau bisa menyatakannya baik, pasti itu adalah baik. 跟年龄无关。 Tidak ada urusan dengan usia. 起步永远不嫌早，也永远不嫌晚。 Memulainya selamanya itu tidak akan sia-sia, tidak akan dibilang terlalu dini. 英雄出少年与大器晚成，两者一样可贵。 Nah, karya ini ya, Insyong Cu Saunian sama Tachi Wanchen ya. Kedua tulisan ini adalah sama ya, begitu berharganya. 今天我们一起来学习，在教会中，年轻人与年长者该如何互相的尊重、互相扶持，来建立教会同牧主恩。 Hari ini kita akan belajar di gereja bagaimana hidup orang tua beserta dengan anak muda itu saling bisa menghormati, saling bisa menopang untuk membangun gereja Tuhan dan juga bisa bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. 在还没有思想神话语之前，我们先来做个祷告。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. 天父，我们满心感谢赞美你， Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. 因你的慈爱信实带领我们直到今天。 Karena kasih dan kesetiaan Tuhan telah memimpin kami hingga hari ini. 我们又可以在今天早上的华语团契一起来敬拜你。 Sehingga di pagi hari ini di persekutuan Mandarin kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. 我们已经用诗歌、祷告来赞美你，来敬拜你。 Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menaikkan doa untuk menyembah-Mu. 接下去我们要思想你的话语， Selanjutnya kami mau merenungkan firman Tuhan. 求你赐福我们， Kiranya Tuhan memberkati kami. 赐福你两位软弱卑微的仆人， Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu yang lemah. 使我们可以同感一灵，将你的话语传讲得清楚明 Supaya 白。 kami boleh digerakkan dengan satu roh sehingga kami boleh memberitakannya akan firman-Mu dengan jelas. 愿你得到极大的荣耀。 Agar Tuhan 感 dimuliakannya. 谢赞美主垂听我们的祷告， Kami bersyukur kepadamu, dengarlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.
在箴言书，我们一起来打开圣经箴言书20章29节。 Mari saudara-saudara kita buka Alkitab, yaitu diambil dari Amsal 20 ayat 29. 我读给大家听强壮乃少年人的荣耀，白发为老年人的尊荣。 Bahasa Indonesia, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. 弟兄姐妹们今天科技及医学的进步的发展， Saudara-saudara, teknologi dan kedokteran hari ini itu begitu maju dengan pesat. 使生活条件变得更好，所以年龄化的社会呢，已在很多先进国家出现。 Sehingga syarat untuk hidup itu sehingga menjadi lebih baik. Maka kita melihat ya, ada masyarakat manula yaitu lanjut usia sehingga sudah muncul di dalam banyak negara-negara maju. 有些国家甚至出现断层。 Bahkan ada sebagian negara itu kelihatannya terjadi pemutusan kejenjangan. 中小学到大学呢，都出现严重招生不足。 Sehingga dari sekolah menengah dan juga sampai ke universitas itu, kita melihat di sana mereka mau menerima siswa baru saja tidak ada. 造成学校合并或关闭，很多国家意识到这一点，所以奖励生育给很多补助。 Maka terjadilah di berbagai sekolah itu merger ya. Terus ada yang tutup, bahkan banyak negara itu dia menyadari akan hal ini. Sehingga kalau warganya itu mau melahirkan itu dikasih hadiah ya, dikasih bantuan. 在教会中呢，青年跟老年呢是最大的族群。 Di gereja, komunitas orang muda dan orang tua itu merupakan jumlah yang besar. 但如何要让这两个族群呢，能够彼此互相学习与欣赏？ Tapi bagaimana supaya kedua komunitas ini bisa saling untuk belajar, bisa saling menikmati? 一起服侍就是眼前很需要学习的。 Dan juga sama-sama untuk melayani. Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita belajar saat ini. 我再重复刚才箴言书20章29节的经文，强壮乃是少年人的荣耀，白发为老年人的尊荣。 Saya ulang lagi di Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. 不可否认，在这个疫情中，年轻人不因他们只有强壮的体力。 Tidak bisa dipungkiri di saat pandemi begini, jangan bilang ya orang muda itu dikarenakan mereka mempunyai fisik yang kuat. 教会能很快的把实体聚会转成网上的敬拜。 Gereja bisa dengan ibadah offline ini menjadi online loh. 年轻人确实发挥他们学习快、操作快、应变快的能力。 Orang muda ini bahkan mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka yang serba cepat. Misalnya belajar dengan cepat, melakukan dengan cepat, dan juga berespon dengan cepat. 也因此，年轻人的摆上侍奉，教会网上聚会呢，才能顺利呈现在大家的面前。 Dikarenakan orang-orang muda inilah yang bisa melayani, sehingga gereja sampai hari ini bisa memberikan kita pelayanan ibadah secara online. 毕竟对这种技术性的电子产物，老年人是望而却步的。 Terhadap akan teknologi teknologi teknik yang begitu maju, orang tua merasakan segan. 老年人也不能因自己身体和认知能力的退化，就认为自己不能担负任何的侍奉。 Tapi orang tua itu jangan dikarenakan keadaan fisik dan kemampuan untuk berpikir, mengenal ya, mengalami kemunduran, akhirnya menjadikan sudahlah saya tidak usah melayani apapun juga. 只把自己视为该被人服侍的对象。 Bahkan dia menjadikan diri sendiri itu untuk orang lain yang melayani dia. 在圣经中的亚伯拉罕、摩西，他们都是在晚年还被上帝
招呼重用的人。 Di Alkitab itu kita lihat ya, ada Abraham, Musa. Mereka itu pada usia lanjut ini dipanggil oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. 可说这是大器晚成，但因年老人的确有他存在的重大意义，如智慧、权威和经历。 Ini dikarenakan berhasil di usia senja ini ya, maka orang tua ini keberadaan mereka itu memiliki satu arti yang besar sekali. Misalnya hikmatnya, misalnya dia punya otoritasnya dan pengalamannya. 那我们先来讨论他智慧这一方面。 Mari kita akan melihat dulu satu ya, yaitu tentang hikmatnya. 刚才箴言的20章29节的下半节是说，白发为老年人的尊荣。 Tadi dikatakan ya, keindahan orang tua itu adalah uban. 所以年轻一代呢，也应求问年长者那岁月熬炼而成的智慧。 Nah, orang muda ini juga seharusnya bertanya kepada para senior ini ya, dengan keberadaan hikmat dia itu adalah karena pengalaman-pengalamannya. 属灵长子的见证呢，更是显出上帝的美善作为。 Di dalam kondisi orang tua ya memiliki keindahannya itu adalah satu yang dinyatakan bahwa di atas diri mereka itu Tuhanlah yang berkarya. 所以在申命记32章第7节讲到，你当追想上古之日，思念历代之年，问你的父亲，他必指示你；问你的长子，他必告诉你。 Di dalam kitab Ulangan 32 ayat 7 mengatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. 弟兄姐妹们，在做决定时要考虑年长者他们的智慧。 Saudara-saudara, di dalam membuat keputusan ya, mereka juga mereka harus mempertimbangkan hikmat daripada para senior. 的确，情况并非总是如此，但毕竟年长子是明智的。 Jangan kita bilang kondisi memang ya begitu. Namun kenyataannya orang tua itu biasanya mereka lebih jelas, lebih tahu. 不经一事不长一智，所以年长者经历的事多了，自然智慧也加增了。 Maka ya ada pepatah yang mengatakan ya mengalami ya pengalaman sehingga tidak bertambah hikmat. 弗兰克·斯塔格说，生活素质随着年龄的增长而改善或退化，这取决于生活的动向。这一动向本身取决于我们所做的决定，以及我们在生活中所做的事情。 Frank Stark ya mengatakan kualitas hidup itu dengan bertambahnya usia itu bisa terjadi satu perubahan, bisa terjadi kemunduran. Namun terhadap kondisi kemana arahnya. Nah, tindakan ini atau kecenderungan ini bisa membuat kita ketika melakukan sesuatu keputusan dan juga apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya yang kita lakukan. 即便年长者被认为是有智慧的，但他们经常容易被忽视，且意见不被采纳。 Sebenarnya ya orang lansia ini mereka dikatakan adalah orang yang ada hikmat. Namun seringkali ya pandangan-pandangan terhadap orang tua ini mereka tidak dihargai ya, bahkan pendapat-pendapat mereka itu tidak bisa diterima. 在这个列王记上记载了一则故事，列王记上12章。 Nah, di dalam 1 Raja-Raja ada tercatat sebuah kisah. 列王记上12章所罗门王死后呢，他的儿子罗伯安继承王位。 Ya, di dalam 1 Raja-Raja 12
1 sampai 12 itu mencatat tentang Rehoboam. Rehoboam itu ya, mencatat Rehoboam setelah Solomon mati. 呀，以色列会众来见罗伯安，说：“你父亲使我们负重恶，做苦工，现在求你使我们轻松一点，我们就侍奉你。” Maka datanglah orang-orang muda itu kepada raja ini dan berkata, ayahmu sudah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungannya yang berat yang dipikulnya itu kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. 呀，所以罗伯安呢就把这个民众所问的问题呢带到这个有两派的人的面前来问他们。 Maka si Rehoboam ini ya, dia datang membawa pertanyaan itu kepada dua kelompok orang. 呀，一个是年长派的，就是元老派的，然后一个呢就是年少派的。 Yang kelompok satu itu adalah yang senior ya. Terus yang satu kelompok lagi itu adalah yang junior. 罗伯安呢，他不用这个年长派的建议，而是听了这个幼稚而又愚拙的这个少年派的建议。 Namun Rehoboam ini dia tidak mendengarkan pandangan yang diberikan oleh yang senior. Bahkan dia mendengar orang-orang muda. 这个年轻派、这少年派的建议呢，就是说就变成这是他回答的民众的问题，就是这样讲：我的小拇指比我父亲的腰粗，我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子直打你们，我要用鞋子鞭直打你们。他结果是第9节所说的，这样以色列人背叛大卫家，直到今日。 Maka akhirnya dia berkata ya, apa dari ayat 10 ini. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu sudah memberatkan tanggungan kami. Tetapi engkau berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingking kami itu lebih besar daripada pinggang ayahku. Sehingga sampai sekarang itu menjadikan orang Israel membawa ya, orang Israel itu akhirnya memberontak kepada keturunan Daud hingga hari ini. 上帝在利未记19章32节说，在白发的人面前，你要站得起来，你要站起来，也要尊敬老人，又要敬畏你的上帝。我是耶和华。 Tuhan di dalam kitab Imamat 19 ayat 32 mengatakan, engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. 一个守本分的老年人，他用一生的劳碌去建立他的家庭，养育孩子。 Seorang yang lanjut usia itu, dia tahu menjaga kewajibannya sendiri. Maka dengan seumur hidup kesusahannya itu, dia membangun rumah tangganya, dia memelihara, membesarkan anaknya. 没有功劳也有苦劳。 Tidak ada jasa, tapi yang ada adalah kesusahan. 前人种树，后人乘凉，这一辈的付出理想理应得到我们的尊敬。 Ini adalah satu pepatah yang mengatakan demikian. Orang tua yang bersusah-susah, tapi yang orang muda ini menikmatinya. Sehingga apa yang dikeluarkannya itu sebenarnya menjadikan kita harus menghormati mereka. 呀，
尊敬不仅仅是一种对老人尊重的态度或行为。 Menghormati terhadap orang tua itu enggak melulu harus dinyatakan dengan sikap atau satu perbuatan. 呀，尊重有时与爱是同义啊，这个一词是同意义的。 Ada kalanya menghormati kepada orang tua itu ada kalanya ya, itu bersama dengan kasih itu berbarengan berjalan. 呀，尊敬白发的人的命令与敬畏神的命令是放在一起，同时传达的。 Untuk menghormati perintah orang yang ubanan ini bersama untuk menghormati perintah Tuhan itu ditaruhkan berjalan bersama-sama. 啊，这表明了老年人是在圣经中记载要被尊重的对象。 Ini membuktikan Alkitab mencatat bahwa orang tua itu adalah objek yang perlu dihormati. 弟兄姐妹们啊，盼望年长子们透过这些可感受上帝的爱。 Saudara-saudara berharap ya orang-orang lansia ini melalui hal-hal ini adalah untuk bisa merasakan kasih daripada Tuhan. 如以赛亚书46章第4节，神的话这么说：直到你年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。 我依照做，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。 Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. 这个是神对年长者所说的话。 Ini adalah perkataan yang ditujukan kepada orang yang sudah lansia. 以色列人相信，这明确表达了上帝对人的爱和关怀，一直持续到年老。 Saudara, orang Israel ini percaya ya, sehingga ayat ini betul-betul telah menyatakan bagaimana kasih dan kepedulian Tuhan yang dinyatakan kepada umat manusia. Terus menerus hingga sampai usianya lanjut. 这也是上帝向以色列人的保证。 Ini juga adalah satu jaminan Tuhan kepada umat Israel. 年长子的存在证明了上帝的爱在他们生命中有多大。 Kita melihat ya, keberadaan orang tua itu telah membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup mereka. 同样的，年长子也要给年轻人在言语行为、道德上有好的榜样。 Sama juga ya, orang tua juga harus bisa memberikan satu contoh teladan yang baik kepada orang-orang muda, terutama di dalam tutur kata dan juga di dalam karakter bermoral yang baik. 呀，不是倚老卖老。有句话说：“为老不尊，为幼不敬”，就是一个老人说的话、做的事不合体、不符合自己的年龄该做的。 Bukan harus senioritasnya ya, bukan. Namun ada satu kalimat mengatakan wei lau pu zun, wei you pu jing. Itu artinya yang tua itu tidak menghormati, yang muda gimana bisa menghormati? 呀，这样连少年人都不会尊敬你的，所以要警惕。 Dengan demikian orang muda juga tidak bisa menghormati kamu, makanya harus hati-hati. 呀，第二呢，我们再来看这个在老年人身上权威的方面。 Kita lihat lagi ya, yang kedua itu otoritas di atas diri orang tua. 关于权威呢，冠冕是圣经中隐喻年长者权威。 Di dalam Alkitab ya, dikatakan mahkota itu adalah sesuatu otoritas yang tersembunyi kepada orang tua. 箴言16章31节说：“白发是美丽的冠冕，是在公义的道路上发现的。” Amsal 16 ayat 31 mengatakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. 呀，白发呢是大自然给老人的冠冕，为一生走在公义的道路上的奖赏，应得人的尊敬。 Rambut ubanan adalah
satu mahkota yang diberikan oleh siapa? Oleh alam semesta ya, oleh alam ini kepada orang tua, yaitu supaya dia bisa seumur hidup berjalan di dalam kebenaran. Itu adalah merupakan satu hadiah. 呀，年老人呢，年长者呢，不总是意味着软弱无助。 Orang tua itu tidak melulu karena dia lemah, tidak berdaya. 实际上，由于他们生活的经历呢，所以年长者呢，经常被视为权威的记号。 Namun kenyataannya, karena pengalaman-pengalaman hidup mereka, sehingga orang-orang tua ini sering bisa disebut ya mempunyai otoritas, bahkan itu menjadi satu tanda. 呀，权威也是对年长者的尊重。 Otoritas itu juga adalah suatu kehormatan yang dinyatakan kepada orang tua. 所以在圣经中，往往给祝福的都是有权威的年长者。 Maka di dalam Alkitab itu yang memberikan berkat itu kebanyakan itu adalah orang-orang senior ya yang memiliki otoritas. 如雅各在创世纪中，约瑟领雅各到法老面前，雅各为法老祝福，雅各也为约瑟祝福，也为约瑟的孩子祝福。 Kita lihat ya, ada Yakub. Di dalam kitab Kejadian itu, Yusuf juga membawa Yakub datang ke depan Firaun. Yakub juga memberkati Firaun. Yakub juga memberkati Yusuf, bahkan juga Yakub memberkati anak-anak daripada Yusuf. 呀，总的来说，旧约中声明变老是无可争议的。 Kita lihat ya. Di dalam PL itu mengatakan menjadi tua itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. 呀，这是神对人类生命计划的一部分。 Ini adalah suatu rencana yang diberikan Allah terhadap umat manusia. 所以我们要接受， Maka kita perlu untuk menerimanya. 因为人类是尘土造的，变老是必然的。 Karena manusia itu diciptakan dari debu tanah. Kalau bisa menjadi tua itu memang adalah sudah seharusnya. 呀，当一个人继续变老时，在身体和心理上都当然会发生一些改变。 Kalau seorang setelah dia bisa menjadi tua, maka di dalam tubuhnya dan juga di hatinya itu bisa terjadi sesuatu perubahan. 呀，诗篇71篇18节这么说：神啊，我们年老变白我们年老发白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。 Di dalam Mazmur 71 ayat 18 berkata demikian. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. 在变老的过程中，要如何让自己成为一个有价值、可爱、可敬、可爱的老人呢？ Di dalam proses penuaan ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang tua yang bernilai, yang disukai, yang dihormati oleh orang lain. 呀在这个第一呢，我们就是要参与侍奉。 Yang pertama ya, kita harus terlibat di dalam melayani. 在约书亚记第14章第10到11节这么说：看哪，我现今85岁了。 我还是强壮，像摩西打发我去的那一天。无论征战是出入，我的力量那是如何，现在还是如何。 Seperti Yosua, kitab Yosua 14 ayat 10 hingga 11 itu berkata, lihatlah, sekarang umurku sudah 85 tahun, namun aku masih tetap kuat. Seperti saat Musa menyuruh aku pada hari itu. Entah itu untuk pergi berperang, entah itu aku pergi keluar masuk. Namun kekuatanku bagaimana pada waktu itu, sekarang juga masih seperti itu. 我们不要认为老了什么都不能做了。 Jangan kita ya bilang kita udah tua apapun gak bisa dilakukan. 虽然体力不如年轻人，
但人要看重自己，尽量参与教会的服事。 Sekalipun ya tubuh fisik kita itu tidak bisa sama seperti orang muda. Namun kita harus tetap bisa ya dengan sekemampuan kita. Kita mau melibatkan diri kita di dalam gereja, di dalam pelayanan. 第二呢，我们人要结果子。 Yang kedua, kita harus bisa menghasilkan buah. 诗篇92篇14节这么说：他们年老的时候，人要结果子，要满了自浆而常发青。年老时还有大把的侍奉可做，要有坚定的信心，求圣灵的同在。 Ya, kita lihat ya, di dalam Mazmur 92 ayat 14 itu mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya, ada masa orang-orang tua itu harus bisa menghasilkan buah. 然后要求圣灵的同在，时常为人祷告祝福。 Kita juga harus, kalau pada masa tua itu kita harus punya iman. Kita juga harus minta berdoa agar Roh Kudus menyertai kita sehingga kita bisa sering-sering untuk memberkati orang lain, mendoakan orang lain. 把多年的经历呢，为主做美好的见证。 Sehingga pengalaman-pengalaman yang kaya ini bisa untuk menyaksikan Tuhan. 最好要把自己的子孙带到主的面前。 Kita seharusnya ya, sebaiknya harus membawa anak-anak cucu kita datang ke hadapan Tuhan. 像大卫晚年时被描述说，他年纪老迈，日子满足，享受丰富尊荣。为什么？ Nah, seperti Daud pada masa senjanya itu melukiskan, dikatakan usianya sudah lanjut, waktunya mungkin sudah cukup, dia telah menikmati kelimpahan yang ada, dia juga diberikan kemuliaan. Kenapa? 就是因为大卫诚心乐意的侍奉主。 Dikarenakan itu Daud ya, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukarela. 第三，要喜乐，要做一个充满喜乐的年长者。 Yang ketiga, kita harus penuh dengan sukacita. Harus menjadi seorang tua yang dipenuhi dengan sukacita. 就是要靠主喜乐，不要常常唉声叹气的说一些负面消息的话语。 Kita harus mengandalkan Tuhan, mendapatkan sukacita. Jangan sering-sering mengeluh ya. Jangan mengatakan kata-kata yang negatif, yang tidak baik. 年轻人有生活工作上的压力，不要再加给他们负面的情绪。 Karena orang muda itu mereka juga di dalam pekerjaannya banyak tekanan-tekanan. Jangan lagi kita menambahkan ya emosi-emosi yang negatif itu kepada mereka. 不然他们对年长者当然会退而远之。 Dengan demikian ya jangan sampai mereka itu dijauhkan ya, menjauhkan orang tua itu. 做个喜乐的老年人年轻人自然会喜欢接近，相处起来就会融洽。 Kalau seorang tua bisa menjadi orang tua yang ceria ya, yang penuh gembira, pasti orang muda itu akan senang mendekati dia. Bahkan ya untuk bisa ada satu keharmonisan. 第四呢，有坚定的盼望，柔软谦卑的态度。 Yang keempat, harus mempunyai harapan yang teguh, sikap yang lemah lembut. 经历年长者赢过年轻人的，常听到经历是年长者赢过年轻人的，常听到年长者说什么大风大浪没见过，走过的桥比你走过的路还多，这些老话。 Ya, kalau mengenai pengalaman, mengalami ya, pasti orang tua itu memenangkan daripada orang muda ini ya. Karena kita sering mendengar ada orang lansia mengatakan, ya dia dengan pepatah mengatakan ya, angin atau gelombang ya, dia menjalani ya. Terus apa yang dijalanin itu lebih banyak daripada kamu. Artinya ya dengan kata hari ini saya udah makan asam garam lebih banyak daripada kamu.
当有的事情发生时，要坚定的持守信心，相信神的带领。 Namun kadang-kadang ada masalah terjadi, kita harus bisa berteguh di dalam imannya, percaya akan pimpinan Tuhan. 让年轻人的心里不致慌乱跌倒， Agar orang-orang muda ini tidak gelisah sehingga mereka menjadi terjatuh. 在处理事情上要有谦卑的态度去听年轻人的意见。 Di dalam kita mengurus perkara-perkara, kita juga harus ada sikap yang rendah hati ya untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari orang-orang muda. 而不是固执己见，因为要年轻人服从。 Jangan kita menjadi orang yang keras kepala ya. Jangan apa-apa mesti orang muda yang mendengarkan kita. 年长者除了要有属灵的远见呢，也要有宜得服人的心。 Orang tua selain harus memiliki pandangan rohani yang jauh, dia juga harus bisa memiliki melayani orang, hati yang mau melayani orang. 在教会中，年轻人是福音的接棒者，老年人要把福音信仰传承给下一代。 Di gereja, orang muda itu adalah merupakan estafet ya, tongkat estafet daripada Injil. Sehingga orang tua itu harus menyerahkan ya kepercayaan itu kepada apa? Keturunannya. 彼此各有所长，各有重要的位置。鼓励年轻人，不要让人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。 Harus bisa saling menjaga, memelihara ya, mempunyai kedudukan yang penting ya, juga bisa menasehati orang-orang muda. Ya, nasihatilah mereka. Jangan orang lain memandang kamu karena kemudaan kamu. Namun haruslah di dalam tutur kata dan perbuatan dan di dalam kasih iman kamu itu dan juga ketulusan, kekudusan kamu menjadi contoh teladan bagi orang lain. 年长的呢，也要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无止。 Orang tua juga harus bisa menguasai diri, harus sopan santun, harus tetap bisa menjaga diri. Sehingga di dalam iman, di dalam kasih, di dalam kesabaran itu harus tidak bercacat celak. 就是要在各方面呢要纯全无疵。 Sehingga jangan ada sampai bercacat celak. 在属灵的家中呢，大家要彼此相爱，互相服侍。 做上帝的好管家。 Sehingga di dalam rumah Tuhan kita harus bisa saling mengasihi, saling melayani. Kita akan menjadi pengerja yang baik bagi rumah Allah. Amin. Amin. 我们恭请蔡一昌传道做这个神话语的这个祷告。我们祷告，亲爱的天父，求你这个时候帮助每一个人。 我们已经听过了这一篇道的人，让我们好好的来做一个年老的人。主啊，因为年老并不是一个害羞的事情，甚至年老在圣经上被神所重用，被神来尊重。所以我们求主怜悯帮助我们这个时代的人，好让我们不要违背了上帝。 已经给了我们这样好的地位，让我们也不要让我们的下一代不尊敬我们。阿们。我们下一代为什么会不尊敬我们呢？就是我们不能够做一个好的榜样。是的。所以我们恳求主帮助怜悯我们，让我们好好的来记住，让我们能够好好的来在我们的生活上来表现出我们是一个神所使用的老人。我们也不要轻看我们自己已经老了，什么不能够做。 难道真的我们什么都不能够做了吗？我们还有思想，我们还有一点点的经验，
我们还有神给我们的很好的计划在我们身上，所以我们恳求主耶稣自己祝福带领我们伟道堂年长的弟兄姐妹，帮助我们，让我们真正的听了以后，不要一听而忘记，但是我们要真正把它实行在我们的生活中，因为我们今天听了一套很好的信息，我们求主耶稣自己祝福带领，祝福陈传道的侍奉，我们如此祷告感谢，是奉靠耶稣基督的名求的，阿们。弟兄姐妹们，我们已经听了神的话语，让我们回去，让我们在无论何处，我们来为神做见证，让我们靠着主活出生命的见证。年轻强壮时不忘主恩，年长以智慧过丰盛的晚年。我们得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。让我们来唱住在你里面，来回应神的话语。在干旱无水之地，我渴慕你。在干旱无水之地，我渴慕你。在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。在干旱无水之地，我渴慕你。在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。住在你里面，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。我们住在主里面，让我们的生命永不孤寂。我们再来唱住在你里面。住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。领受生命活水泉源，永不枯竭。感谢赞美主，弟兄姐妹们，我们又结束了今天的聚会。我们感谢神的恩典，让我们可以彼此勉励，我们可以在神里面过我们的日子，让我们的生命为主而活。希望我们在下个礼拜可以再见，在这个华语团契空中的聚会，我们再见面。我们来做结束祷告。天父，我们感谢赞美你，因为你的恩典带领我们今天整个的这个聚会。愿神你喜悦我们的赞美敬拜，愿我们可以因着你的话，信心更得坚固，让我们的生活更丰盛。我们看到神，我们的年龄是你所赐的，
我们如果年轻，我们有体力强壮，都是神你的恩典。所以我们年轻要学习看到将来的老年人，我们从这个时候学习如何去孝顺老年人。那年长的也不气馁，在身体逐渐的衰退，继续的要在学习中，在各方面，在健康，在饮食调养，我们都顾我们的健康，我们的日子每天都可以荣耀神你的名。我们可以从祷告，我们可以从跟人家的相处，我们可以对别人周遭的人都产生正面的影响，使得你的名得到极大的荣耀。主啊，求你赐福我们，赐福我们每一位。感谢赞美主，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的名恳求，阿们。弟兄姐妹们，我们结束了今天的聚会，我们在下个礼拜星期四早上10点再见。愿上帝赐福你们。